मेरा मुर्शद प्यारा आया। क्योंकि अगर इंसान वो परमात्मा की किरपा नूं हासिल करना चाहता है, अपने जीवन च ओदियां रहमतां चाहता है, कामयाबी चाहता है, तो फिर वो किस तरह बंदे नूं हासिल हो सकती है? ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਦੇਵਦੂਤ ਯਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਦੇਵਦੂਤ ਫਰਿਸ਼ਤੇ परमात्मा ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ और जाके परमात्मा ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ है प्रभु, तू दुनिया बनाई है, तेरी बनाई है दुनिया ते ये लोग इन्ने दुखी क्यों है? लोगों के जीवन च इन्नियां तकलीफां परेशानियां क्यों है? इसलिए ऐ प्रभु साडी बेनती है, ऐ खुदा ऐ परमात्मा साडी बेनती है तेरे अगे कि कुछ ऐसा कर के ये जिन्ने भी दुखी लोग हैं ना, इन्हां दे जीवन च खुशियां आ जान, इन्हां दे जीवन च आनंद आ जाए, इन्हां दे जीवन च शांति आ जाए, सुकून आ जाए, खुशी आ जाए। जदों इन्नी बेनती की तो उसले परमात्मा ने अपने देवदूतां की तरफ देखिया, फरिश्तियां की तरफ देखिया, कहते अच्छा हुण तुहाडी बेनती मेरे कोल आई है तो मैं पूरी जरूर करूँगा। कह के परमात्मा ने ना वो परमात्मा ने उन्होंने एक सुराही दी। की दी? सुराही समझते हो ना तुसीं, जिहदे च पानी हुंदा है, आपां पानी भर के रख दिंदे हाँ, फिर उहदे नाल पानी पिलांदे हैं। या तुसीं घर दे विच समझ लो इदां जिद्दां केतली हुंदी है, केतली थोड़ी छोटी हुंदी है, ते चाह पांदे हैं असीं, पर सुराही थोड़ी बड़ी हुंदी है। इसलिए परमात्मा ने एक सुराही दी कि लो बई इहदे च मैं खुशियां, आनंद, कामयाबी, सफलता दा अमृत रखिया होया है। अमृत यानी वो जल रखिया होया है। तुसीं इहनूं लैके जाना है मृत्यु लोक ते, क्योंकि धरती नूं की किया जाता है? मृत्यु लोक भी किया जाता है। पता ना क्यों किया जाता है? क्योंकि मृत्यु लोक कहने का मकसद की है कि जो भी इस संसार ते है, उसकी एक न एक दिन मृत्यु जरूर होनी है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे कोई पशु है, पंछी है, पेड़ है, पौधे है। इसलिए तुसी जो भी देखते हो ना, हर चीज़ की एक सीमा है, यानी हर चीज़ जो बनी है एक दिन उसने ख़त्म भी होना है। एक बीज की शुरुआत जदों तुसी देखते हो ना, कि वृक्ष की शुरुआत बीज तो होंदी है, पर फिर वो वृक्ष जदों उम्र के नाल नाल बुढ़ा हो जाता तो सुक जाता है, सड़ जाता, गिर जाता है। समझ लो ये वृक्ष की मृत्यु है। इस तरह जो भी संसार से आया है उन्हें एक दिन दुनिया तो जाना है। इसलिए इन्हों मृत्यु लोक किया है कि भाई इत्थे तू मृत्यु लोक च है, किसी पल भी मृत्यु हो सकती है। और असी ये गल तुहानूं भी कहना चाहांगे कि मृत्यु लोक ते रहिंदे हो, इसलिए तैयारी जिंदगी की करने की जरूरत नहीं हुंदी, क्योंकि जिंदगी तो प्रभु ने सानूं दित्ती हुई है। तैयारी तो सानूं मौत की करनी पैंदी है। समझते हो कि नहीं? तैयारी काहदी करनी पैंदी है? मौत की, कि एक दिन मैं मरना है। हुण इत्थे फर्क देखियो, ते जिहड़ा इंसान कहंदा मैं जीना है, जिहड़ा इंसान सोचदा मैं जीना है, वो जदों जीण बारे ही असीं सोचदे हैं ना, तो फिर साडे अंदर की आंदा, यार मैं जीना आ, इन्ना धन इकट्ठा कर लवां, इन्नी जमीन इकट्ठी कर लवां, कोई होर अख चक के देखेगा तो उन्हें लड़ना भी है क्योंकि चीज़ मेरी है। उसले झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो जदों इंसान की नज़र जाती है मृत्यु ते कि एक दिन मैं मरना है, तो फिर बंदा कहता झगड़ा किस चीज़ की खातर करना, जिन्होंने छड्ड ही जाना है। हुण फर्ज करो ये गिलास पिया इत्थे, समझदे हो कि नहीं? हुण जे ये गिलास तुहानूं असीं अद्धे घंटे वास्ते, उदाहरण दे रहे हैं, देना नहीं किसी नूं, अद्धे घंटे वास्ते तुहानूं गिलास दे दिता, समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं समझ लो कि मेरा ही है, हुण ये सारी जिंदगी मेरे को ही रहना है। तो हुण कोई उहदे अल देखेगा, कोई करेगा, तो बंदा झगड़ा करने की कोशिश करेगा, भाई तू किहदा देख लिया। तो जे बंदे पता अद्धे घंटे वास्ते भाई ये झगड़ा की करना, छड्डदा मैं उदां भी आ जा, मैं भी पानी पी लैंदा, तू भी पी लै। समझदे हो कि नहीं? स्वाद मैं भी ये भोजन का लै लैंदा, तू भी लै लै, रल के स्वाद लै लवांगे, क्योंकि मैं भी तो अद्धे घंटे बाद या 15 मिनट बाद छड्ड के इत्थे चले जाना है, फिर झगड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए जदों असीं मृत्यु की तैयारी करते हैं ना, तो मृत्यु की तैयारी का मतलब की है कि असीं याद रखते कि एक दिन मैं मरना है। और जे हुण मैं मरना ही है, अगर मैं किसी चीज़ नाल, किसी चीज़ की खातर झगड़ा किया, किसी चीज़ नाल प्यार किया, तो फिर होना की है? मरना तो मैं है ही, पर वो झगड़े करके
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਯੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੂੰ ਕਿਸ ਔਰ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਸ ਔਰ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ। ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੰਮ ਕੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਗੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲਕਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 8 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੁਲਥਲਾ ਸਰੀਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਸ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 2.5 ਘੰਟੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਐਸੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਲਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰੋਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੈ? ਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਇਹ ਰੋਮ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੱਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ
ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਸ ਬੈਠੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸ ਬੜਾ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਬੜੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੀੜਾ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੋਡ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਜੇ ਚੋਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਂਸੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾੜੇ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਟਾਫਟ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਾਰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਉਹ। ਪਰ ਜੀਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਿਆ ਗਰਮ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਿਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਰਫ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੀਜ਼ਰ ਜਾਨੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦਰਦ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੀਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ, ਗਮੀ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਕਈ ਦਰਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਫਿਰ ਆ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਓਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ। ਐਡਜਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਦਲੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 10,000 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਨਖਾਹ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,
ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, सोच सोच के दुखी हो सकता है। भाई हुण दुखी क्यों होंदा है? क्योंकि तेरे सोचण ना टेंशन लैण ना तनख्वाह तेरी 15,000 तो हो नहीं जानी। हुण जा तो मेहनत इन्नी कर कि 10 तो 15 होवे, शिकायतां की करनी, शिकवे की करने, और जा फिर अपनी इच्छावां नूं घटा ला कि 10,000 विच भी मैं एडजस्ट कर सकां, इच भी खुश रह सकां। समझदे हो कि नहीं? हुण साडे को बंदा फर्ज करे कि मोटरसाइकिल है बंदे को, हुण वो की कर सकदा है? यार ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ इदां है, ਉਹ देख देख के दुखी भी हो सकता है। तो अपने आप नूं उत्थे भी कर सकते, जब तक मेरे को ये है इत्ते खुश रहना है। जो मालिक ने रहमत की गड्डी भी खरीद लवांगे, उदों दा आनंद ले लवांगे, अज मोटरसाइकिल का आनंद लईए। क्योंकि जिहड़ी चीज़ साडे कोल अज उहदा आनंद लईए। सोचिए ना कि मेरे कोल क्यों नहीं है, अज मेहनत करनी है, और जो मेरे कोल है उहदा कह दिओ आनंद लेना है। हुण जिद्दां समझ लो एक बंदा सोचे कि मैं तो सोने की थाली 'च रोटी खानी है, समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो सोने की थाली अज उहदे कोल नहीं है, तो हुण भुखा मरेगा वो कि जो आएगी उदों ही खानी है? उन्होंने चाहिए ठीक है, जो मेरी इच्छा है मैं सोने की थाली 'च खानी है, कोई गल नहीं, मैं मेहनत करनी है, जो साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद सोने की थाली लैण जोगा होऊंगा, उदों वो लैके आनंद ले लवांगे। जे अज मैनूं स्टील की थाली 'च खाना मिलता, जिहदा स्वाद ले लवां, खाने का स्वाद तो लवां ना, मैं जिंदगी का आनंद तो लवां ना। मैं ये सोची क्यों जावां मेरे को आ है नहीं, मेरे को वो है नहीं, और ये सोच सोच के दुखी होने की बजाय असीं उहदा आनंद क्यों नहीं लैंदे जो अज साडे कोल है? आनंद लो, पर यह मतलब ये भी नहीं कि जिथे हो उत्थे ही बैठे रहो, अगे बढ़ना। क्योंकि एक फुल भी, एक पौधा भी अगे अगे बढ़ता है। इसी तरह अपने ज्ञान नूं, अपनी समझ नूं, या जिद्दां असीं हमेशा दसीदा है कि तुहाडा कंपीटीशन किसी होर नाल नहीं है, तुहाडा कंपीटीशन अपने आप नाल है। कि मैं कल तो ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश करनी है, मैं कल तो ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करनी है, मैं अपने अंदर कल तो ज़्यादा कुछ अच्छाई लियाने की कोशिश करनी है, मैं कल तो ज़्यादा मजबूत होने की कोशिश करनी है। क्योंकि हर पौधा अपने आप को बढ़ाता है, वो किसी को देख के सड़ता नहीं है। समझते हो कि नहीं? हुण गुलाब का पौधा ला दे, एक छोटा जिहा, और वो कोल एक बड़ा लगा होवे, हुण जे छोटा वो एडा वड्डा, मैं निक्का जिहा, वो एडा वड्डा, वो ये नहीं परवाह करता, वो कहता मैं वधा, और हो सकता वो वधदा वधदा उस तो भी ऊपर चला जाए। सो तुहानू भी यही कह रहे, अपने गुणां नूं वधाओ, अपनी अच्छाइयां नूं वधाओ, अपनी हिम्मत नूं वधाओ, अपने विश्वास नूं वधाओ, क्योंकि फिर ही इंसान के जीवन च खुशियां आंदियां हैं। इसलिए अज तो की करना है कि शिकायत नहीं करनी, जो साडे कोल है उस एडजस्ट करना अपने आप को। समझदे हो कि नहीं? ਉਹਦੇ 'ਚ मैं की करना है, जिद्दां कई बार हुंदा ना कि गड्डी 5 सीटर हुंदी तो बंदे 6 हुंदे है, तो असीं गड्डी 'च एडजस्ट कर लेंदे, आज तू मेरी गोद 'ਚ ही बह जा भरावा, कोई गल नहीं, छोटा बच्चा नाल हो के बह जा, तंग हो के बह जाते हैं, पर सफर का आनंद लेंदे हैं। और असीं कई बार देखिया है कि जिस वेले ना प्यार होवे तो वो तंगी 'च भी मज़ा आंदा है। एक बार सानू शायद असीं यूपी वाल किते गए सी, 4-5 गड्डियां सी, सेवादार ज़्यादा हो गए, तो एक गड्डी 'च 7 8 जने बह के गए, पर वो कहते मालक आनंद ही बड़ा आया। क्योंकि जो आनंद लैंदा ना बंदा, तो फिर बंदा ये नहीं देखता कि मैं एडजस्ट किदां, यानी मैं खुला है या मैं तंगी जा किदां है, वो कहते मैं हर चीज़ का आनंद लेना है। इसलिए असीं भी तुहानूं कहांगे, अज चाहे तुहाडी जेब 'च 10,000 है, चाहे 10 रुपए है, चाहे 10 लाख है, टेंशन ना लो ਉਹਦੇ को 10 लाख है या ਉਹਦੇ को 10 करोड़ है, वो जे मेरे को 10,000 भी है, 10 भी है ना, तो मैं इन्हां 10 नाल ही आनंद लेना है। क्योंकि कई बार 10 करोड़ वाला भी आनंद नहीं लेंदा, वो भी दुखी बैठा हुंदा है। तो कई बार जिहदी जेब 10 हुंदे आ ना, जिन्हों आनंद लैण दी कला, ਉਹਦਾ भी आनंद ले लैंदा है। नहीं तो कदी किसे देख लियो अमीर नूं, समझदे हो कि नहीं? किसी अमीर नूं ले जाओ कुल्फी की दुकान पर कि मारे सर 10 रुपए की कुल्फी लाओगे, नहीं भाई मैनू शुगर है मैं नहीं खा सकता, चलो बैठो, आ देखो 10 रुपए का मैं कुल्फी खा रहा, मैं तो आनंद लै रहा कि नहीं? सो दसना की चाहते हैं कि तुसीं हुण इत्थे नहीं कहते कुल्फी खाण जाओ, तुसीं सानू सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमेशा दूजे कोल ना देखो की है। समझदे हो कि नहीं? ये ना देखो दूजे का घर किड्डा वड्डा, दूजे को जमीन किड्डी, दूजे का मकान किड्डा, वो दूजे के न्याणे तो बाहर सैट हो गए, वो दूजे के न्याणे तो सरकारी नौकर है। नहीं, अगर यही देखते रहोगे तो साडा दुखी, क्योंकि कर कुछ सकते नहीं, तो सोच सोच के दुखी। हुण ये सोचो कि ठीक है ਉਹਦੇ को घर बड़ा, मेरे को घर छोटा है, वो को गड्डी बड़ी, मेरे को गड्डी छोटी है, वो को पैसा ज़्यादा, मेरे को पैसा थोड़ा है, पर मैं
ऐसा की करा कि अपने ये थोड़े जी मैं पूरा आनंद लै सका, थोड़े जे पूरा आनंद लै सका। जो मेरे को है, जिन्ना मेरे मालिक ने दिता है, मैं उस च खुश होवां। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਂਸੂ ਦਿੱਤੇ ਐ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓਗੇ, ਅੱਛੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ ਹੱਸੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਮਨ ਕਾਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਹੱਸ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਏ ਆ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਹ ਜਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਮਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਬਈ, ਇਹ ਸੁਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਹੈ
ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੋ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਘੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। 4 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੁਰਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਘੜੇ ਉਲਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੜੇ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੇਢੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਣੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਬੜਾ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 2-4 ਘਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਜਾਨੂੰ ਭੋਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਹੀ 2-4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਘੜਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਘੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਘੜਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਘੜੇ 'ਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੜਾ ਖਾਲੀ, ਦੂਜਾ ਘੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਖਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਬੁਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, देख रहे हैं सब में कमियां, अपने अंदर तांके कौन। मेरा हुण गौर करना, इधर उधर बंदा झांकदा है, वो की कर रहा है, वो की कर रहा है, ओदे अंदर की बुराई है, ओदे अंदर की बुराई है, क्योंकि झांक रहे हैं इधर उधर सब। कभी अपने अंदर झांक के देखा है कि मैं दूजे नूं तां कह रहा है कि मेरे अंदर कि मेरा दिल साफ है या मेरे अंदर भी कमियां हैं? क्योंकि हजरत अली ने बड़ी प्यारी गल कही है। हजरत अली कहते नजर, किसी ने पूछा कि खुदा नूं किहड़ी अख पसंद है और खुदा नूं किहड़ी जुबान पसंद है, तो उस वेले हजरत अली ने कहा खुदा नूं ओह अख पसंद है जो दूसरे की बुराई नहीं दूसरे की अच्छाई देखती है, और खुदा नूं ओह जुबान पसंद है जिस तो खुदा दा जिक्र और दूजे वास्ते अच्छाई दे बोल निकलते हैं। देखो ये नहीं कहा कि रब रब करने वाली जुबान पसंद है, नहीं, वो कहते तेरी जुबान तो किसी की निंदिया ना निकले, रब का नाम और नाल दूजे दे वास्ते, क्योंकि कला यही नहीं, उन्होंने सिर्फ यही नहीं कि तू रब रब ही करे, नहीं, नाल उन्होंने दूजी शर्त भी रखी कि रब का नाम तो निकले, नाल नाल दूजियां दी अच्छाई निकलनी चाहिए, दूजियां वास्ते अच्छे बोल निकलने चाहिए। ये नहीं कि दूजियां दी बुराई करता फिरे, वो इदां वो उदां, क्योंकि नज़र भी उन्होंने की किया कि दूजे अंदर अच्छाई देखो। तुहानू कोई भी मिले, तुसी 2 चीज़ां देख सकते हो, ये अंदर कमियां केड़ियां ते ये अंदर अच्छाइयां केड़ियां है।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਕਿਹੜੀ? ਜਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਘੜਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛਾਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰੋਸ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਡੇ ਬੋਏ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਖਿੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਚਾਣੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਘੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਉਲਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे हैं सब में कमियां, अपने अंदर तांके कौन। तांके का मतलब समझ, तकना। अपने अंदर कभी तक के देखिया कि मेरे अंदर केड़ी केड़ी कमी है? और फिर कहांगे तुहानू अपने आप नू पुछ के देखो कि मैं दूजे की कमी लभदा आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ फायदा की होना है? कि मेरिया कमियां दूर हो जानियां है? पर जे मैं बह के अपनियां कमियां लभूंगा, ਉਹਦਾ सुधार करूंगा, फिर मैनू फायदा कह दिओ, फिर होएगा कि नहीं? जवाब घट आंदा तुहाडा ना, क्योंकि लगता अपनी कमियां लभण नू तैयार नहीं हो तुसीं। क्योंकि अपनी कमी ते मेहनत करनी जरा औखी है, तो दूजियां दी कमियां लभणियां बड़ियां, समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये गल हमेशा याद रखो। पर फायदा नहीं है तुसीं हुण किसी घर दे मोहरे खड़ के कहो आ देख ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਿੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਚੌਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
जिहड़ा महात्मा बुद्ध भी कहते सी ना, एक बंदा बैठा है, ਉਹਦੇ ਮੋਰ ਦੀ ਗਊਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਊ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਊਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ? ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਊ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦੁਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਕਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ कि झांक रहे हैं इधर उधर सब अपने अंदर, झांके कौन ढूंढ रहे हैं सब में कमियां अपने अंदर, ताके कौन सबके भीतर प्रभु छुपा है, सबके भीतर प्रभु छुपा है उसको मगर निहारे कौन, सबके भीतर प्रभु छुपा है उसको मगर निहारे कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते खुद को मगर सुधारे कौन। जरा समझना सारे, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਹੀਰਾ ਜੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹੀਰਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਰੇ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੇ ਭੀਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਛੁਪਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡੋ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡੋ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਹਿਰਦਾ ਬਦਲਦਾ, ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲਕ ਸੀ ਹੁਣ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ। ਬਦਲਿਆ ਕੀ? ਭੇਸ਼ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਈ ਪਾਦਰੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੇਸ਼, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੱਪੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਐਸਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਲਿਪਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੀ? ਗੰਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕੋ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ सबके भीतर प्रभु छुपा है, उसको मगर निहारे कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को मगर सुधारे कौन? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਧਰੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਮਿੰਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਜਨੋੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨੋੜੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿ ਪੈਲਸ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਰਾਤ ਆਈ, ਬਰਾਤੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾੜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਸੀ। ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸੋਚ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ। तो समझना जरा सारे जी कि दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को मगर सुधारे कौन? पर उपदेश चतुर बहुत रे, पर खुद ये बात विचारे कौन? दूजिਆਂ ਨੂੰ उपदेश देना बड़ा सौखा हुंदा है। ਉਹ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, पर ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਫਿਰ
जरा सोचो, जे किसी के घर चोरी हो जाए कोई गल नहीं यार, फिर की धन तो आंदा जाता रहता, अपने घर हो जाए तो हार्ट अटैक ही करवा लेना, कई की गल हुण नहीं वो गलबात है। दूजे दे कोई सट चोट लग जाए, हिम्मत रख, हौसला, कोई गल नहीं, ठीक हो जाना। अपने लग जाए तो फिर वो हिम्मत तो हौसला कित्थे जाता है। यानी कहने का मतलब कि मज़ा उदों आता कि दूजे नूं फिर कहो, पहला आप उस ते कायम हो कि मैं इस चीज़ ते कायम है, तां ही मैं दूजिਆਂ ਨੂੰ कह रहा। समझदे हो कि नहीं? जे असीं तुहानूं कह रहे ना कि किसी नाल नफरत ना रखो, सब नाल प्यार करो, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਦਰਦਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਲੇ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ, 10-11 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਲੁਕਣ ਛਿਪੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਛੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੀ, 15-20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਫਿਸਲਣ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਕਬਰੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਏ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਰੀਏ ਨਾ ਬਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰੀਏ ਮੋਟੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਸਰੀਏ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਗਿਰੇ, ਥੱਲੇ ਸਰੀਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਲੱਤ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਦਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਖੂਨ ਦੇਖਿਆ, ਸਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਉਧਰ ਮਿਸਤਰੀ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਗੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਸਰੀਆ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਦੌੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਖਿੱਚਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਆ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੋ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਵਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਦੀ ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ ਦਬ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੜਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਮਾਲਕੋ ਇਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕਿ ਦਰਦ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ
ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2023 ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਅੱਜ ਤੇ 2023 ਦੀ ਕੀ 2030 ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ? ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਗਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾੜੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧਦੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਵਧਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੌਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ 2 ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, એનર્ਜੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚੱਲ ਯਾਰ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੁੱਟੇ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, 4 ਮੁੰਡੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ 4 ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੱਭੋ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੂਟੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੂਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਦ ਹਾਂ। ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤਾਂ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ सबके भीतर प्रभु छुपा है, उसको मगर निहारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को मगर सुधारे कौन। पर उपदेश चतुर बहुत रे, खुद पर मगर विचारे कौन। क्योंकि इत्थे दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ उपदेश देना, दूजिਆਂ ਨੂੰ कहना बड़ा सौखा है, पर मजा तो फिर आप पहला विचार कर उस ते। पर समझते हो कि नहीं, दिंदे कि नहीं दूजिਆਂ ਨੂੰ उपदेश। उपदेश का मतलब दूजिਆਂ ਨੂੰ सलाह बहुत बंदे दिंदे आ, ਉਹ इदां कर ला उदां कर ला, पर ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ? ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਤੁਰ ਬਹੁਤ ਰੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਆ, पर खुद पर खुद ये बात विचारे कौन। अपने आप का कभी विचार नहीं करते कि मेरे अंदर भी कमियां हैं। हुण आखिरली लाइन है ये शेर दी जिहड़ी कि बड़ी प्यारी है कि पर उपदेश चतुर बहुत रे, खुद पर मगर विचारे कौन। हम सुधरे तब जग सुधरेगा, हम सुधरे तब जग सुधरेगा, हृदय बात उतारे कौन। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਂ? ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, मैं जिंदगी ਨੂੰ आनंद ना भरना है, पर उदों भरनी जो वो बदलेगा, तो कभी नहीं होएगा। मैं जिंदगी ਨੂੰ आनंद ना भरना, खुशियां ना भरना उदों भरेगी जो मेरे अंदरों शंका खत्म होएगी, विश्वास आएगा। जो मेरे अंदरों नफरत खत्म होएगी, प्रेम आएगा, क्योंकि मेरे अंदर बदलाव आएगा, तो फिर मेरे जीवन च खुशियां आनियां है। दूजे दे बदल नाल मैनू कोई फर्क नहीं होना। समझ रहे हो कि नहीं साडी गल? इसलिए पूरा संसार उदों बदल जाएगा जो तुसीं खुद ਨੂੰ बदल लिया। इसलिए ਹੁਣ टाइम काफ़ी हो गया है। आखिरले बचना च गल कहनी है कि जे जीवन च खुशी चाहिए है, कामयाबी चाहिए, तो बदलाव लियाओ अपने अंदर। जानो कि मेरे दुखों का कारण की है। मेरे दुखों का कारण है कि हर वेले मैं डरदा रहंदा, चिंता करदा रहंदा है। हुण चिंता नूं छड्ड के अपने मालिक ते विश्वास करना सीखिए। समझदे हो कि नहीं? हुण डर नूं छड्ड के अपने जीवन अंदर साहस पैदा करिए, यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि मेरा मालिक हर कदम ते मेरे नाल। मैनू कादी चिंता, मैनू कादी फिक्र। बोलो समझदे हो कि नहीं? कहते एक व्यापारी सी, एक बहुत बड़ा व्यापारी सी, ਜਿਹਦਾ ना समुद्री जहाज चलते होंदे सी, जिन्हां च वो समान रख के दूजे पासे भेजदा सी शहरां नूं, फिर उधरों वो समान बेच के जो आमदन हुंदी सी इधर व्यापारी को लैके आंदे सी। ये बगदाद दा व्यापारी सी, हजूर नूं मनण वाला सी। एक बार बैठा होया सी अपने परिवार च,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੈਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਸੀ, ਜਿਹ ਚ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਹੁਣੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਫਿਰ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ 10,000 ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਾਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਸਵਾਦ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਾਰੇ ਉਹ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਕੀ ਰੁਕੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ, ਖਬਰ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਖਬਰ ਹੀ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ, ਉਸਲੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਪੇਪਰ, ਚੱਲ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਯਾਰ ਔਰ ਸਵਾਦ ਲਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਆ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਵਾਕਿਆ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਬ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਹੈ,
मैं कोई लवारस नहीं हाँ, मेरा कोई है मेरा मालिक। लवारस का मतलब जिहदे अगे पिछे ना, अगे कोई ना पिछे कोई, तो मैं कोई लवारस थोड़ी हाँ, मैं मुर्शद वाला, मेरा मुर्शद मेरे नाल है, उन्हें मेरी बाह फड़ी है, जो मुश्किल आई भी तो बचाने वाला बैठा, मैं क्यों डरा, मैं क्यों चिंता करा। बस विश्वास रखो अपने मालिक दे, दुखों तो डरना नहीं है, जे दुख है तो हल करना है, और हर मुश्किल का हल उसकी रहमत नाल हो जाता है। बस अपने मालिक ते यकीन रखो, अपने मालिक ते विश्वास रखो, फिर आने वाला समा तुहाडे सारिਆਂ वास्ते खुशियां भरिया होएगा। इसलिए फिर ये भी कह दियो मैं बहुत नाल हसना भी है, थोड़ा जिहा स्माइल करके, मैं बहुत खुशी दे नाल हस के दिखाओ, फिर ऐसे ही सदा खुश रहना है, क्योंकि फिर कहांगे जिहड़ा खुश रहता है और अपने मालिक ते विश्वास रखता है, फिर ला इलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है। बोलो समझदे हो कि नहीं? फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये गल हमेशा याद रखना कि कामयाब बंदा नहीं खुश हुंदा, बल्कि खुश रहने वाला कामयाब हुंदा है। तंदुरुस्त बंदा नहीं खुश हुंदा, बल्कि खुश रहने वाला तंदुरुस्त हुंदा है। इसलिए फिर कहांगे कि अपने मालिक ते विश्वास रखने वाला भी सदा रहमतां नाल भरपूर हुंदा है। इसलिए ये भरपूर होना तो अज तो विश्वास का इदां दा बीज अपने अंदर बोलो, इदां दा रंग अपने जीवन ते चढ़ा लो कि बस तुसी जीवन का पूरा पूरा आनंद लै सको। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा